हेलो डियर स्टूडेंट्स मु हेमंत तुम समस्त को स्वागत करुछि डेली अफेयर्स को छात्रगण आमे यार पूर्व क्लास रे डिस्कशन करिथिला क्लास 10th ओडिया मीडियम रो हमर इंग्लिश सीरीज तार फर्स्ट चैप्टर आमे ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल डिस्कशन करि सारिछु एवं आज मु डिस्कशन करिवि तुम सहित फ्रॉम द फॉर्मालिन जार सो फ्रॉम द फॉर्मालिन जार इज रिटन बाय डॉक्टर रीता एस मणि आउ एही चैप्टर टी को लिखिछंती डॉक्टर रीता एस मणि तो आमे प्रथमे जानिबा राइटर को विषय रे डॉक्टर रीता एस मणि के सो दिस इज समथिंग अबाउट मी तुमे मो विषय रे अछि किछि देखि परिबो आउ आमे चलंतो फटाफट डिस्कशन करे नबा हमर चैप्टर टू आगे नबा सो डॉक्टर रीता एस मणि इज डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड राइटर बाय पैशन तो पेशा रे से जने हेले डाक्टर किंतु निशा रे से जने लेखिका तो तांकर वृत्ति बा पेशा से कार्य करंती गोटे डाक्तर भाव रे किंतु लेखा लेखि तांको बहुत भलो भाव रे आसे बा से बहुत पसंद करंती से होचंती जने न्यूरो वायरोलॉजिस्ट आउ से कार्य करंती निमहंस ठारे रो फुल फॉर्म होची जे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस यह अछि बेंगलुरु ठारे सो निमहंस is located in Bengaluru okay so we got to know that Dr. Rita S. Mani is a doctor by profession. Dr. Rita S. Mani has published several short stories poems essays and travelogues से अनेक गुडे भ्रमण कहानी मध्य लिखि सारिछंती बा पब्लिश करि सारिछंती including several short stories for children एवं छोट छोट छुआ मानक पई से अनेक गुडे स्टोरी लिखिछंती. She loves to weave health information into her stories to educate and foster inquisitiveness in children. तो तांको लेखा गुडी करे प्राय छुआ माननकु किछि नूतन शिक्षा देबा पई से चेष्टा करि थांती ठीक अछि तो ये हला हमरो राइटर को विषय रे किछि आसंतु आमे जानिबा ए पोएमटा केउ विषय रे अछि. This poem is written or was written in September 2013 to create awareness about safe driving and other road safety rules in the community and published online at youthspring.net, a forum for nurturing youth well-being. तो यह प्रकाशित हेतिला youthsprint.net बोली गोटिए वेबसाइट रे एवं या केउथि पय पब्लिश करा जायतिला टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेफ ड्राइविंग. सो प्रश्न आसी पारे फॉर व्हिच दिस पोएम इज रिटन केउथि पय कवि एई कविता को लेखा जायछि ताहेले हमर उत्तर हेबो दिस पोएम वाज रिटन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेफ ड्राइविंग बा निरापद भावरे ड्राइव करिया पई अवेयरनेस सृष्टि करिया पई लोक मानक मध्यरे जागरण सृष्टि करिया पई AWRENSS लोक मानक मध्यरे जागरण सृष्टि करिया पई एही कविताटा लेखा जाई थिला. ओके सो रोड ट्रैफिक इंजुरीज आर द लीडिंग कॉजेस फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटीज स्पेशली अमंग चिल्ड्रन एंड यूथ एडल्ट्स. सो छात्रगण तुम जानि पारुथिबो जे वर्तमान रो युवगोष्ठी सब बेले स्पीड ड्राइविंग को पसंद करूछंती से माने विभिन्न माध्यम रे सॉरी विभिन्न स्टाइल रे ड्राइव करूछंती जहा बेले बेले एटा मृत्युर कारण मध्य साजिछि. तो जो माने एक्सीडेंट होउछंती जे सौभाग्यवशतः जदि बंची गले मध्य तांकर अनेक गुडी डिसेबल हे जोछि शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंग भलो भाबरे कार्य करू नाही तेणु करी लोक माननको जागृत करिया पई लोक मानक मध्यरे गोटे सचेतनता सृष्टि करिया पई एही कविता को लेखा जायछि. आमे ए जो पोएम पढिबा एठी जानिबा को पाइबा जे केमिति जने लोकंकर सचेतनहीनता जोगु से किभली भाबरे दुर्घटनार सम्मुखीन हेचंती एवं परिशेष रे तांकर मृत्यु घटिछि. तो आसंतु आगो को पढिबा इन दिस पोएम एई पोएम रो समरी कोन अछि आमे जानिबा को पाइबा जे भिकी इज ए फिक्शनल कैरेक्टर एठी रे निया जाईछि भिकी बोली गोटे ना आसीबो एवं एई भिकी होछि गोटे फिक्शनल कैरेक्टर बा यह होछि गोटे काल्पनिक चरित्र वास्तव में से भलिया कोनोसी ना नाही
ठीक अछि सो भिकी इज ए फिक्शनल कैरेक्टर हु लॉस्ट हिज लाइफ इन ए रोड एक्सीडेंट से गोटे रास्ता दुर्घटना रे किभली भावरे तार जीवन को हरैछि से विषय रे आमे एठी पढिबा किभलिया पिला थिला भिकी कोन पई तांकर तार एक्सीडेंट हला ए सब जानिबा को पाइबा okay if he had worn a helmet while driving he would not have lost his life जदि ड्राइविंग समय रे से निजर हेलमेट पिंधि थांता ताहेले से किभली भाबरे निजर एक्सीडेंट रो बंची पारि थांता से विषय एठी लिखा हैछि आफ्टर हिज डेथ his brain was kept in formalin jar and his brain describes all about Vicky's life and in this poem तो एही कविता रे ଭିକି କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଜୀବନକୁ ହରେଇଛି ଭିକିର ଜୀବନ କିଭଳି ଥିଲା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଭିକିର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ଭିକିର ବ୍ରେନକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିନ ଜାର ଭିତରେ ନିମ୍ହଂସ ଠାରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାହାକୁ ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ରଖାଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ କବିତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସୋ କବିତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଫର୍ମାଲିନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଫର୍ମାଲିନ ଏ ସିମ୍ପଲ କେମିକାଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଣ୍ଡ କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ଏବଂ କାର୍ବନରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା ଫର୍ମାଲିନ ବୋଲି କହିଥାଉ ଫର୍ମାଲିନରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମାଲିନ ଜାର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଅଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସତେଜ ଦେଖାଯାଉଥିବ ହୁଏତ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସତେଜ ରହିବ ସେଥିରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବା तो आमर फास्ट पारा पढ़िबा एबे आउ बुझिबा सो एठारे जेउठारे भी आई लिखा हैछि आई रो अर्थ होछि भिकिस ब्रिलियंट ब्रेन आई रो अर्थ होछि भिकिस ब्रिलियंट ब्रेन ओके हाय आई एम भिकिस ब्रिलियंट ब्रेन सिटिंग इन ए फॉर्मालिन जार विथ इट स्टैंड भिकी रो ब्रेन कहछि हाय I am Vicky's brilliant brain sitting in a formalin jar with distant. मुई होची से भिकीर बुद्धिदीप्त ब्रिलियंट ब्रेन जे कि दुखर सहित ए फॉर्मालिन जार भितरे बसी करी रहिछि एभलिया समय थिला मु भिकी सहित केते जागा न बुलिछि किंतु आजि मु गोटे फॉर्मालिन जार मध्ये आबद्ध हे रहिछि on display to promote knowledge gain watching people stare at me again and again. The doctors have kept me here to promote knowledge gain. Knowledge gain रो अर्थ कोन ना लोक मानकर बुद्धि को वृद्धि करिया पई मते एठी रखा जायछि अर्थात बा मते एठी लोक मानकर बुद्धि को वृद्धि करिया पई उत्साह जोगाइबा पई ए सम्मुख रे रखा जायछि बा मते प्रदर्शन करा जाउछि बोली भिकीर ब्रिलियंट ब्रेन कहूछि डॉक्टर माने मते एठारे प्रदर्शन करूछन्ती कारण मते देखि करी लोक मानकर बुद्धि को कोन करा जाय परिबो बढ़ा जाय परिबो वाचिंग पीपल स्टेयर एट मी अगेन एंड अगेन जो देखण हारे गुडा आसुछन्ती वाचिंग पीपल मते देखुथबा जो लोक माने आसीछन्ती बा जो माने देखिबा पई एठाको आसीछन्ती से लोक माने मते बारंबार स्थिर दृष्टि रे चाहुछन्ती स्टेयर माने कोन ठीक भावरे निरीक्षण करिबा बा देखिबा तो आसीथिबा लोक गुडा को मते निरीक्षण करूछन्ती बा स्थिर दृष्टि रे मते चाहुछन्ती एवं काहे के एठी भिकीर ब्रेन को काहे के फॉर्मालिन जार भितर रखा जायछि व्हाई हैज बीन भिकीस ब्रिलियंट ब्रेन केप्ट इन दिस फॉर्मालिन जार भिकीस ब्रिलियंट ब्रेन हैज बीन केप्ट इन दिस फॉर्मालिन जार टू प्रमोट नॉलेज गेन लोक मानकर बुद्धि को वृद्धि करिबारे उत्साह जोगाइबा पई भिकीर ब्रिलियंट ब्रेन को ई फॉर्मालिन जार भितर रखा जायछि Is Vicky's brilliant brain happy in this formalin jar? No, Vicky's brilliant brain is not happy. Vicky's brilliant brain is sitting in this formalin jar with disdain, with unhappiness. दुखर सहित सेही जार भितरे भरी आबद्ध हेकी रहिछि से खुशी अनुभव करू नाही आसंतु परवर्ती स्टांजा को पढिबा भिकी ब्रेन कोन कहिछि पुनी ना How insulting to be called a specimen. 2 years ago, I was a part of a living human.
ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷର ଅଂଶ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ମତେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ ବୋଲି କହିବା, ଏଇ ନମୁନା ବୋଲି କହିବାଟା ମତେ ଭାରି ଅପମାନ ଲାଗୁଛି। ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ବହୁତ ଅପମାନ ବୋଧ ହେଉଛି ବା ମତେ ବହୁତ ଅପମାନ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଭିକି ଯଦି ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ନ କରିଥାନ୍ତା, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଜଣାଶୁଣା ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଲିନ ଜାର ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମତେ ଗୋଟେ ନମୁନା ବା ସ୍ପେସିମେନ୍ ବା ଗୋଟିଏ ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। They are not giving importance to me, just they are looking at me and thinking something. Okay, ଆଉ କଣ କହୁଛି ଭିକିର ବ୍ରେନ୍ ନା, I got no stroke, tumor or box within. ନା ମତେ କୌଣସି ଆଘାତ ହେଲା ବା ନା ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଥିଲା, ନା କୌଣସି ମାଂସପିଣ୍ଡୁଳା ମୋ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା, ନା ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ଥିଲେ। ତଥାପି yet I am ended up in this jar. ମୁଁ ଏଇ ଜାର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି, ନିରାଶ ଭାବରେ, ଟୁ ମାଇ ଚାଗ୍ରିନ୍ ବା ନିରାଶ ଭାବରେ ଦୁଃଖର ସହିତ ଏଇ ଜାର ଭିତରେ ମୁଁ ନିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ଯଦିଓ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ଥିଲି, ସମୟ ଏଭଳିଆ ଥିଲା ଯେ ଭିକି's ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ବା ଭିକିର ନାଁ ଧରିଲେ ପାଞ୍ଚ ପାଲି ବା ଆଖପାଖର ଲୋକ ସବୁ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରେନି ପିଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମୁଁ ଏଇ ଜାର ଭିତରେ ଦୁଃଖର ସହିତ ନିଜର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି। ଏହା କିଏ କହିଛି? ନା ଏହା ଭିକିର ବ୍ରେନ୍ କହିଛି। So do you think Vicky's brain was happy in that formalin jar? No. How was Vicky's brain feeling? Vicky's brain was feeling very insulted. Vicky's brain ବହୁତ insulting feel କରୁଥିଲା, ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଅପମାନ ବୋଧ କରୁଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା। ଏଠି ପୁଣି କଣ କହୁଛି ସେ ବ୍ରେନ୍ ନା, Vicky was a young boy, smart and sane. ଏହି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଭିକି କିଭଳି ପିଲା ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। Vicky was a young boy, smart and sane, full of life and vigor, sun, wind or rain. ବର୍ଷା, ଶୀତ, ଖରା ଯାହା ବି ହଉ, ଭିକି ସବୁବେଳେ ତେଜବାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତେଜିଆନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଭିକିର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସବୁବେଳେ ଚମକି ପଡୁଥିଲା। ଭିକି was a young boy. ସେ ବହୁତ ଯୁବକ ପିଲା ଥିଲା, ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ବହୁତ ତେଜ ଥିଲା ଏବଂ ଭିକି ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ବହୁତ ଲୋଭନୀୟ, ତାହାକୁ ଯେ କେହି ବି ଦେଖୁଥିଲେ ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। He was sane. ସେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିଲା, ତା ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ନଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ, due to lack of carelessness, Vicky lost his life. ଏସବୁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି ଭିକିର ବ୍ରେନ୍। Vicky was a young boy, smart and sane, full of life and vigor, sun, wind and rain. ବର୍ଷା, ଶୀତ, ଖରା ସବୁବେଳେ ଭିକି ଚମକି ଉଠୁଥିଲା। ଭିକିର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ହସ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ହସ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ହସ ମଉଳି ଯାଇଛି। Computers and maths were his domain. His motto in life was no pain, no gain. କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ମ୍ୟାଥ ହେଉଛି ତାର ଜୀବନ। ତାର ଅତି ପ୍ରିୟର ଦୁଇଟି ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ସ। ତାର ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ବା ତାର ଡୋମେନଟା ଥିଲା ମ୍ୟାଥ୍ସ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ସେ ମ୍ୟାଥ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା। ଯଦି ଏଠାରେ ମେନସନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। His motto in life was no pain, no gain. It means from this line we are getting to know that Vicky was very hardworking. ତ ତାର ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ବାଣୀ ଥିଲା no pain, no gain. କଷ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ how was the personality of Vicky. ଭିକିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଭଳି ଥିଲା, ଭିକି ଗୋଟିଏ କିଭଳିଆ ପିଲା ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା he was young, smart and sane. He was full of vigor. ତାର ଶରୀର, ତାର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ତେଜରେ ଭରପୁର ଥିଲା ଏବଂ ସେ କିଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ବା ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା। Vicky's love for his parents was truly insane, and he adored
his grandma, wrinkles and Ken. In college, when he stole a glance at Lauren, why his heart went thud only I could explain. Because love for his parents was truly insane. He was in love with his parents excessively. ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ତାର ପିତା ଓ ମାତାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତାର ମାତା ପିତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରୁନଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଏଭଳିଆ ପିଲା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ କମ, କିନ୍ତୁ ଭିକି ଗୋଟିଏ ଏଭଳିଆ ପିଲା ଥିଲା ଯେ ତାର ମା ବାପାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲା ଏବଂ ତା ମା ବାପା ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ନମନୀୟ ଥିଲା। And he adored his grandma, wrinkles and Ken. ଏବଂ ସେ ତାର ଜେଜେମାର wrinkles, କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ ଚର୍ମ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବା ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଯେଉଁ କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ ଚର୍ମ ଅଛି ତାହାକୁ ସେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। and her Ken. Ken ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ବାଡ଼ି ବା ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଯୋଉ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି ଆମେ ତାହାକୁ Ken ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଭିକି ତା ଗ୍ରାଣ୍ଡମାର କଣକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା? ଭିକି was loving or ଭିକି adored his grandma's wrinkles and Ken. ତାର ଜେଜେମାର ସେ ଯୋଉ କୁଞ୍ଚିତ ଚର୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶା ବାଡ଼ିକୁ ଭିକି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। In college, when he stole a glance at Lauren, it means ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେଜ ଗଲା, କଲେଜରେ ତାର ଲରେନ୍ ପ୍ରତି ଆଖି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଲରେନ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଚାହାଣୀରେ ହିଁ ପ୍ରେମର ଆଭାସ ତା ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ଲରେନ୍କୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି କାହିଁକି ତା ହୃଦୟରେ ଥଡ଼ ଥଡ଼ ଆବାଜ ହେଲା, ତାହା ମୁଁ ହିଁ କେବଳ କହିପାରିବି ବୋଲି ଭିକିର ବ୍ରେନ୍ କହୁଛି। ତ ଏଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଭିକି ଗୋଟେ କିଭଳିଆ ପିଲା ଥିଲା, ଭିକି କିଭଳି ଗୋଟେ ନରମ ପିଲା ଥିଲା, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ପିତା ମାତାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା, ତାର ଜେଜେମାକୁ କିଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲା। wrinkles, କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ ଚର୍ମ, ତମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ରଖିଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି wrinkles, ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବ କୁଞ୍ଚିତ ଚର୍ମ, ଏଇଟା ହଉଛି କୁଞ୍ଚିତ ଚର୍ମ। ତ ଭିକି ତାର ଜେଜେମାର ଏଇ କୁଞ୍ଚିତ ଚର୍ମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ ତାର ଜେଜେମାର ଯୋଉ ଷ୍ଟିକ୍ ବା ତାର ଯୋଉ କ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶାର ବାଡ଼ି ତାହାକୁ ସେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। So who was Vicky's lover? ଭିକିର ପ୍ରେମିକା କିଏ ଥିଲା? ଭିକିର ପ୍ରେମିକା ଥିଲା ଲରେନ୍। ଏବଂ ଲରେନ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ କାହିଁକି ଥଡ଼ ଥଡ଼ ଆବାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେଟା କେବଳ ଭିକିର ବ୍ରେନ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। So question ଆସିପାରେ, who could explain why Vicky's heart went thud thud? ତ ଭିକିର ହୃଦୟ କାହିଁକି ଥଡ଼ ଥଡ଼ ଆବାଜ ହେଇଥିଲା, ସେ କିଏ କହିପାରିବ? ନା ଏହା କହିପାରିବ ଭିକିର ବ୍ରେନ୍। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା। On a wet monsoon day, for a task mundane, Vicky rode his bike to his friend in the next lane. For once, from wearing his helmet, he did refrain. God, he met with an accident, gory and inhuman. On a wet monsoon day, ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିନ, ହାଲକା ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଭିକି କଣ କରିଛି ନା ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନର୍ମାଲ କାମରେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସାଧା କାମରେ, ମୁଣ୍ଡେନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କିଛି ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ, ଟାସ୍କ ମାନେ ହଉଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଭିକି ରୋଡ୍ ହିଜ୍ ବାଇକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଲେନ୍। ଯେହେତୁ ତାର ପାଖ ଗଳିରେ ହିଁ ଭିକିର ସାଙ୍ଗର ଘର ଥାଏ, ତ ସେ କିଛି କଲା ନାହିଁ, ସେ ସିମ୍ପଲି ତା ବାଇକରେ ବସିକି ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। For once, from wearing his helmet, he did refrain. ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ ସେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇ ରହିଗଲା। God, he met with an accident, gory and inhuman. ଆବେଗ ଭରା ଭାବରେ କହୁଛି ଭିକିର ବ୍ରେନ୍, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ସେଟା ମତେ ଜଣା ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଭିକି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଭିକିର ଶରୀର ରକ୍ତରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହେଇଗଲା, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଗଲା। And the accident was inhuman. ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ଥିଲା ଅମାନୁଷିକ। ଦେଖିଲେ ହୃଦୟ ଥରି ଉଠିବ, ଶରୀରରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଏଭଳିଆ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିମାଣ ହେଇ ପଡିଲି, ମୋର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଭିକିର ବ୍ରେନ୍ କହୁଛି। Why was Vicky so hurry? ଭିକି କାହିଁକି ଏତେ ହରିଥିଲା? Why did not he wear his helmet? ଭିକି ତାର ହେଲମେଟ କାହିଁକି ନ ପିନ୍ଧିଲା? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ଉଠୁଥିଲା ବୋଲି ଭିକିର ବ୍ରେନ୍ କହୁଛି।
for once from wearing his helmet he did refrain अर्थ वंचित रहिबा विच्युति रहिबा कौनसी कार्यକୁ न କରିବା କାହିଁକି ଭିକି ସେଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଏସବୁ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ ବୋଲି ଭିକିର ବ୍ରେନ୍ କହୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଏଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ କେଡ଼େ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଏଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। All it took was a stray moment in a young life lost, a family crossed with pain. Dear students, take care. Risky drive can be pain. Drive safe. Let your precious life not be in vain. All it took was a stray moment in এই দুর্ঘটনাটা ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛେଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ସାମାନ୍ୟ ମୂର୍ଖତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। A young life lost, ଗୋଟେ full of energy ଥିବା ଜୀବନ ହାରିଗଲା ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଆଜି ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। A young life lost, a family crossed with pain. କ୍ରସ୍ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା, ତ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି। କେତେ ଦୁଃଖ ନ ଲାଗୁଥିବ ଭିକିର ପରିବାରକୁ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ସାରିଛୁ ଯେ ଭିକି ଗୋଟେ କିଭଳିଆ ପିଲା ଥିଲା। He was a young boy, he was smart and sane. ସେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିଲା। He was loving his parents excessively. ତାର ପିତା ମାତାକୁ ସେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। କେମିତି ବା ଗୋଟେ ମା ବାପା ଭୁଲି ପାରିବ? 10 ମାସ ଗର୍ଭ ଧରି ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏବଂ ଠିକ ସମୟରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ପିଲାର ଜୀବନ ହଠାତ୍ ଚାଲି ଯାଉଛି। କେମିତି ଦୁଃଖର ଜୀବନ ହେଇଥିବ? କଣ ସେ ମା ସହିପାରିଥିବ? ଯେଉଁ ପିତା ତାର ପୁତ୍ରକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଛୋଟରୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ କରିଛି ଏବଂ ହଠାତ୍ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆଖି ପିଛୁ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି ସାମାନ୍ୟ କେବଳ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। ହୁଏତ ଯଦି ସେଦିନ ଭିକି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତା ତାର ହେଲମେଟ ତାହେଲେ ଆଜି ସେ ଆଉ ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିକି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଏଠୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। The God has given us a very precious life. ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ନିଜର ମୂର୍ଖତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବ୍ୟର୍ଥ ବା ସର୍ବନାଶ କାରଣ ତିଆରି କରିବା ନାହିଁ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଚାଳନ କରୁଛୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସେଫ୍ ନିରାପଦର ସହିତ ଡ୍ରାଇଭ୍ କର। ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ ବେଶୀ ବଢ଼ାଅନି, କମ୍ ସ୍ପିଡରେ ଯିବା। Let your precious life not be in vain. ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କର ନାହିଁ। ଇନ୍ ଭ୍ୟାନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେବାଟା। ଜୀବନଟା କେଡ଼େ ମୂଲ୍ୟବାନ। କେତେ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଜୀବନଟେ ପାଇଛୁ ଏବଂ ସେ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଲିଭେଇ ଦେଉଛୁ ନିଜର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନ କରୁଛୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ ବେଶୀ ନେବା ନାହିଁ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଗତିରେ ଆମେ ଯିବା। ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଆରାମରେ ଆମେ ଯିବା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚାଳନ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଟପିକର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବା। What is this poem about? This poem is about safe driving and road safety. ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭ କରିବା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ସମୟରେ କିଭଳି ଆମେ ନିରାପତ୍ତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। Where is Vicky's brilliant brain? ଭିକିର ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ କୋଉଠି ଅଛି? Vicky's brilliant brain is in a formalin jar at Nimhans Museum. ନିମ୍ହାନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଠାରେ ଭିକିର ବ୍ରେନଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିନ ଜାର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକରି ରହିଛି। Why is the brain put inside the formalin jar? ବ୍ରେନକୁ ସେଇ ଫର୍ମାଲିନ ଜାର ଭିତରେ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି?
The brain has been put in the formalin jar to preserve and display for gaining of knowledge. ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ସେଠାରେ ଦେଖା ଯାଉଛି. Who does I refer to in this poem? Sorry, this is T. Who does I refer to in this poem? In this poem, I refer to Vicky's brilliant brain. ଏଠାରେ I ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିକିର brilliant brain. How does the brain କିଭଳି ଥିଲା? The brain was very unhappy. ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା. Who is the brain talking about? Brain ଟି କାହାର ବିଷୟରେ କହୁଛି? Vicky, a fictional character. Brain ଟା Vicky ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି. What does the brain say about Vicky? Brain Vicky ବିଷୟରେ କଣ କହେ? The brain says about Vicky that Vicky was a young, smart and sane boy with full of energy. Do you think that Vicky and the brilliant brain are two persons? Why? No. Vicky and the brilliant brain are not two persons. As the brain in jar belong to Vicky, or the brain is a part of Vicky's body. Vicky ର ଶରୀରର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଉଛି brain. ସେ ତାହା Vicky ସହିତ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ. Which were Vicky's favorite subject? Vicky ର favorite subject କଣ ଥିଲା? Computers and maths were his favorite subject. What was the motto of Vicky's life? Vicky ର ଜୀବନର ମୋଟୋ କଣ ଥିଲା? No pain, no gain. Vicky loved his parents. Which line says so? କେଉଁ ଲାଇନ୍ କହେ ଯେ ଭିକି ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା? Vicky's love his parents was truly insane. Insane ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି excessive, ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ. ତ ଭିକି ତାର ପିତାମାତାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା. Who was Lauren? Lauren କିଏ? Lauren was Vicky's college friend. ବା Lauren was Vicky's lover or Vicky's girlfriend. Okay, so let's discuss some more questions. Where was Vicky riding? When and why? Vicky କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ କଣ ପାଇଁ? କେତେବେଳେ? To his friend in the next lane. Vicky was riding to his friend in the next lane. ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନରେ ଭିକିର ବନ୍ଧୁ ରହୁଥିଲା ଏବଂ on a wet monsoon day for a not important work. ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭିକି ତାର ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା. Why does the poet say that only the brain could explain the cause of Vicky's heartbeat? Third. ଭିକିର ଯେଉଁ heartbeat ଥର ହେଲା ସେଟା only brain ହିଁ କହିପାରିବ. ଏହା କବି ଏଭଳି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? As Vicky is no more. ଯେହେତୁ ଭିକି ଆଉ ଜୀବିତ ନଥିଲା. His brain only knows about heartbeat. ତାର brain ହିଁ ଜାଣେ ତାର heartbeat କିପରି ଥିଲା. So ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆମର from the formalin jar. ଆଉ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই କବିତାଟି ନିହାତି ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ. ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି. ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ. ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ. ଯଦି ଏଭଳିଆ ଭିଡିଓ ଆହୁରି ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ. ଆଉ ଭେରି ସୁନ୍ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଟୋଟାଲ ଚାପ୍ଟର ଏଠିରେ ଅପଲୋଡ କରିବି. So thank you for the time being. This is the end of the video. Thank you once again.